तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमरो अपनी चैनल में फरी एक बार। तो मित्रों मोस्ट हार्ड इम्पोर्टंट प्रश्नों लई जो शुरुआत करी दे वधु समय न बगड़ता। तो जे मेलेरिया है एने क्यारे मुक्त करवानो छे बराबर। तो क्यांथी तो कि गुजरात में। तो मेलेरिया ने जो गुजरात में मुक्त करवानो होय तो 2022 में करवानो छे बराबर। अने 2035 में कयो रोग नाबूद करवानो छे तो 2035 में टीबी ने नाबूद करवानो छे, परंतु क्यांथी तो कि विश्वमांथी नाबूद करवानो छे। त्यारबाद जोईए पाणी भरेलानुं टेंकरनुं काम क्यारे करवानुं छे बराबर। पाणी भरेलुं जो टेंकर होय तो एनुं काम करवानुं छे क्यारे छे तो कि 5 થી 11 ना समयमां करवानुं छे। ओके, वरसादना पाणीनी पीएच केटली होय छे तो कि 5.50 केटली होय छे तो कि 5.50 वरसादनी पीएच होय छे। आरसीसी पाइप छे एनो केटला वर्ष सुधी टकी रहे छे तो कि 75 सुधी टकी रहे छे। ओके, त्यारबाद आगळ जोईए दरेक कचरामांथी केटला टका कचरो फरी उपयोग करी शकाय छे। तो कि जे दरेक कचरो छे तेमांथी फरी उपयोग करी शकाय तेवो कचरो केटलो छे तो कि 20% कचरो छे। तो 45% कचरो केवो कचरो होय छे मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर कहेजो। ओके, त्यारबाद जोईए ओके हवे दिवसे करड़तो मच्छर कयो मच्छर होय छे तो कि जे दिवसे करड़े छे ते केवो मच्छर होय छे तो डेंग्यू जे एडिसनो जे मच्छर होय छे बराबर, एडिस बराबर। एडिस केवो छे तो कि दिवसे करड़े छे, जे डेंग्यू करे छे। कयो रोग करे छे? डेंग्यू करे छे। ओके, त्यारबाद क्यूलेक्स छे ए क्यारे करे छे तो कि रात्रे करड़े छे। ओके, त्यारबाद आगळ जोईए। तो त्यारबाद भारत में ओरी मुक्त क्या सुधी करवानो छे बराबर, करवानो लक्ष्य हतो। तो भारत ने ओरी मुक्त करवानो लक्ष्य क्यारे हतो तो कि 2023 सुधीमां ओरी ने मुक्त करवानो हतो। ओरी साथे बीजो कयो रोग हतो जेने 2023 में मुक्त करवानो हतो तो कि रूबेला ने पण 2023 में मुक्त करवानो हतो बराबर। ओके, त्यारबाद कॉर्नियल टेस्ट छे ए कया रोग में बराबर काम आवे छे बराबर। तो कॉर्नियल टेस्ट जे छे ए केमां काम आवे छे तो कि जे हड़कवा थाय छे त्यारे कॉर्नियल टेस्ट काम आवे। कॉर्नियल जे नामनो जे टेस्ट छे हड़कवामां आपवामां आवे छे। तो मित्रों मेलेरिया में कयो टेस्ट करवामां आवे छे बराबर, तो कि आरडीटी टेस्ट करवामां बराबर। एनी दवा आरडीटी आपवामां आवे छे। आरडीटी एटले अने बीजुं कयुं तो कि स्मीयर बनाववानुं होय छे, थीम अने थीन स्मीयर बराबर। अने थीन स्मीयर छे ए केटला इंचनुं राखवामां आवे छे बराबर, तो कि 10 mm इंचनुं नहीं पण 10 mm राखवानुं होय छे स्लाइड। अने 45 एंगलनी स्लाइड होवी जोईए बराबर मेलेरिया में। ओके, अने त्यारबाद कोलेरा जे छे बराबर ए केनेथी थतो रोग छे तो कि जे बेक्टेरिया छे एनेथी थतो रोग छे। कोलेरा केने थाय छे तो कि बेक्टेरियाथी थाय छे। अने मित्रों डेंग्यू छे ए एडिस नामना मच्छरथी थतो रोग छे। हवे लेप्रोसीनी वात करीए तो लेप्रोसीनो इन्क्युबेशन पीरियड केटलो छे तो कि लेप्रोसीनो जनरल इन्क्युबेशन पीरियड 1 થી 3 महीनानो छे। केटला तो कि 1 થી 3 महीनानो छे, परंतु लेप्रोसीना 3 प्रकार पड़े छे बराबर मित्रों बराबर। तो एवी अंदर 3 प्रकारनी जो बात करिए बराबर, तो एनी अंदर जो तो बबोनिक छे बराबर, त्यारबाद सेप्टेसेमिक छे अने न्यूमोनिक छे बराबर। तो हवे जे आ बबोनिक अने सेप्टेसेमिक छे एनो इन्क्युबेशन पीरियड केटलो तो कि 2 થી 7 दिवसनो बराबर, अने आ पण 2 થી 7 दिवसनो। अने जे न्यूमोनिक छे ए तमारे कमेंट बॉक्स में कहेवानुं छे बराबर। तो न्यूमोनिकनो छे 1 થી 3 दिवस बराबर। ओके, चलो मित्रों हवे आगळ जोईए। लेप्रोसी में कई ग्रंथि पर असर थाय छे तो कि पेरोटिड ग्रंथि सोजाई जाय छे बराबर। अने वेगस छे केटला नंबरनी जे वेन छे तो कि 10 नंबरनी वेन छे। वेगस छे केटला नंबरनी छे तो कि 10 नंबरनी छे। ओके, लिम्फ नोड में असर थाय तो कयो रोग छे कमेंट बॉक्स में जरूर कहेजो बराबर, खबर होय तो बराबर मित्रों। लिम्फ नोड में ओके हवे केवा कचराने फरी उपयोग में लई शकाय छे बराबर, तो कि जे सूको कचरो होय छे तेने फरीवार उपयोग में लई शकाय छे बराबर। तो आ जे लीलो कचरो छे ने केवो कचरो कहेवाय कि बायोडिग्रेडेबल जे कचरो छे ने लीलो कचरो कहेवाय। ओके, तो आ इनर्ट कचरानुं बीजुं नाम शुं छे तो कि जे निष्क्रिय कचरो छे ते इनर्ट कचरो कहेवाय। अने एने जो टकावारी प्रमाण जोईए तो कि 20 થી 25% केवो कचरो होय छे तो कि इनर्ट कचरो होय छे। बायोडिग्रेडेबल तो कि 45% जेटलो होय छे बराबर, सूको कचरो। चलो आगळ जोईए।
ત્યારબાદ વાતાવરણમાં સૌથી ઉપરના પડને શું કહેવાય? બરાબર, તો કે વાતાવરણ હોય તેનું સૌથી ઉપરનું જે પડ હોય તેને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે એક્ઝોસ્ફિયર કહેવામાં આવે છે. એક્ઝોસ્ફિયર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ હવે વાતાવરણમાં કેટલા ભાગમાં વિભાજિત છે? બરાબર મિત્રો, તો વાતાવરણ છે એ કેટલા ભાગમાં વિભાજિત છે? આ મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે. બરાબર, તો જે વાતાવરણ છે એ મુખ્ય 4 ભાગમાં વિભાજિત છે. બરાબર, ઓકે. જો તાપમાન 120 સેલ્સિયસ આપવામાં આવે તો સ્પોરનો નાશ થશે કેટલા સમયમાં? તો 3 સેકન્ડમાં નાશ પામશે. બરાબર, ત્યારબાદ જો તાપમાન 120 સેલ્સિયસ આપવામાં આવે તો સ્પોરનો નાશ 3 સેકન્ડમાં થાય છે. ઓકે. હવે જમીનનું તાપમાન જાણવા માટે શું વપરાય છે? તો ટેરેસ્ટ્રીયલ થર્મોમીટર વપરાય છે. કયું થર્મોમીટર વપરાય? ટેરેસ્ટ્રીયલ થર્મોમીટર વપરાય છે. અને ડૉક્ટર જે વાપરે તેને કેવું થર્મોમીટર કહેવાય? તો કે ક્લિનિકલ થર્મોમીટર કહેવામાં આવે છે. ઓકે. બાયોમેડિકલ વેસ્ટ. ઓકે, બાયોમેડિકલ વેસ્ટ ક્યારે બનાવવામાં આવ્યો? તો આ કાયદો, બરાબર, તો અત્યારે શું પૂછ્યું છે? તો કે બનાવવામાં ક્યારે આવ્યો હતો? બરાબર, એટલે ખાસ તમારે 2000 ટીક ના થઈ જાય જોવું, કારણ કે બનાવવામાં 1998માં આવ્યો હતો, એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. બરાબર, ઓકે. તો સ્પર્મિસાઇડ્સના કેટલા પ્રકાર છે? બરાબર, સ્પર્મિસાઇડ્સના સામાન્ય રીતે 2 પ્રકારના સ્પર્મિસાઇડ્સ હોય છે. ત્યારબાદ ડેલ્ફેન એ શું છે? ડેલ્ફેન, તો કે ડેલ્ફેન એ એક પ્રકારની સ્પ્રિંગ છે. બરાબર, અને ડેલ્ફેન છે એ કે ગર્ભનિરોધક જે સાધન હોય છે એની અંદર વપરાય છે. બરાબર, એ કોઈ દવા નથી. બરાબર, ઓકે. હવે ડેલ્ફેનમાં કઈ દવા હોય છે? તો કે ડેલ્ફેન જે હોય છે એની અંદર નોમોક્ઝિનલ 9 નામની દવા હોય છે. બરાબર, ઓકે. ત્યારબાદ જોઈએ કે સ્પર્મિસાઇડની સલાહ કોને ન આપી શકાય? બરાબર, તો આપી શકાતી નથી. તો કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ન કરાવતી હોય તેવી મહિલાને. બરાબર, ત્યારબાદ કોન્ડોમનો ઉપયોગ કરતા હોય તેને. ત્યારબાદ એસટીઆઈ જોખમી ચેપ હોય તેને. તો અન્ય કોઈ પદ્ધતિ ના ઈચ્છતા હોય તેને. તો મિત્રો આ તમામને આપી શકાય છે, પરંતુ કોને નથી આપી શકતા? કે જે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ન કરાવતા હોય તેને સલાહ આપવાની નથી, પરંતુ જે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતા હોય એને પણ સલાહ આપી શકાય છે. બરાબર, એટલે આપણો જવાબ આ બનશે. બરાબર, ઓકે. હવે સ્પર્મિસાઇડની અસર કેટલો સમય રહે છે? બરાબર મિત્રો, તમને ખાસ વાત એ જણાવી દઉં, જો આ પ્રશ્નની અંદર તમને સમજણ ના પડે, પરંતુ હું તમને એ કહી દઉં કે અહીંયા ન આપી શકાય એવું પૂછવામાં આવ્યું છે. બરાબર, અને જો બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતી હોય તો તેવી મહિલાને જે આ સ્પર્મિસાઇડની લેવાની સલાહ આપી શકાય, પરંતુ આપણે ઓપ્શનમાં શું છે? તો કે જે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતી ન કરાવતી તેવી મહિલાને. બરાબર, તો તેને આપવાની નથી. તો કેવી મહિલાને આપવાની? કે જે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતી હોય તેવી મહિલાને આપણે સલાહ આપવાની છે. એટલે આ બરાબર, તો અહીંયા આપણો જવાબ અહીંયા ન હોવાથી, બરાબર, તમે ખાસ હજી એકવાર સમજાવી દો. બરાબર, તો કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ન કરાવતી હોય તેવી મહિલાને સલાહ આપવાની નથી. બરાબર, એટલે ન આપી શકાય. બરાબર, ઓકે. તો હવે જે બ્રેસ્ટ યાદ રાખજો કે એની જગ્યાએ સાચો જવાબ શું બનશે? બરાબર, તો કે જે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ જો કરાવતી હોય, બરાબર, તો તેવી મહિલાને આપી શકાય. ન કોને આપી શકાય? કે જે નથી કરાવતી તેને ન આપી શકાય. બાકી આ બીજા જવાબ પણ સાચા જ છે. એટલે કોન્ડોમના એટલે કોને આપી શકાય? બરાબર, સ્પર્મિસાઇડની સલાહ. તો કે જે આનો ઉપયોગ કરે છે તેને, એસટીઆઈ રોગો જોખમી ચેપ હોય તેને પણ આપી શકાય, અને અન્ય કોઈ પદ્ધતિ ઈચ્છતું હોય તો તેને પણ આપી શકાય છે. તો આપણો જવાબ શું બને છે? ઓકે, બ્રેસ્ટ ફીડિંગ કરાવતી ન હોય તેવી મહિલાને આપી શકાય નહીં. બરાબર, ઓકે. હવે સ્પર્મિસાઇડની અસર કેટલો સમય રહે છે? બરાબર, સ્પર્મિસાઇડની અસર કેટલા સમય રહે છે? તો કે અસર 1 કલાકમાં રહે છે. જો મિત્રો અહીંયા અસર પૂછ્યું છે, બરાબર, એટલે ખાસ યાદ રાખજો. હવે જો બીજો પ્રશ્ન તમને કન્ફ્યુઝ કરશે, સ્પર્મિસાઇડની કેટલા સમય બાદ રક્ષણ આપવાનું શરૂ કરે છે? બરાબર, જો અહીંયા તમને કન્ફ્યુઝન થશે, તો રક્ષણ આપે તો 10 થી 15 મિનિટ પછી, એ 10 થી 15 મિનિટ બાદ રક્ષણ આપે છે. બરાબર, ઓકે. નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિ રિવર્સિબલ પદ્ધતિ નથી? બરાબર, તો સ્પર્મિસાઇડ છે. 1 મિનિટ. તો સ્પર્મિસાઇડ છે, આ છે ઓસીપી છે. બરાબર, તો ટ્યુબેક્ટોમી નથી. હવે રિવર્સિબલ એટલે શું? તો કે કાયમિક હોય તે, આ કાયમિક ન હોય તેવી પદ્ધતિ. બરાબર, એટલે કાયમિક હોય તેવી પદ્ધતિ નથી. બરાબર, રિવર્સિબલ એટલે શું? તો કે કાયમિક નથી. આમાં કઈ કાયમિક છે? તો કે આ ટ્યુબેક્ટોમી કાયમિક છે.
એટલે કે રિવર્સિબલ, એટલે કે એમ કહી શકાય રિવર્સિબલ એટલે શું, તો કે જે ટૂંકા સમયની પદ્ધતિ નથી એમ. તો કઈ ટૂંકા સમયની પદ્ધતિ નથી, બરાબર, કે કાયમિક નથી એમ પણ કહી શકાય. જે કાયમિક કંઈ નથી, તો અહીંયા જે ટ્યુબેક્ટોમી છે એ કાયમિક નથી, બાકીની બીજી બધી કેવી છે, તો કે કાયમિક છે. અને તમને હજી કરાવી દઉં તો કે રિવર્સિબલ એટલે શું યાદ રાખવાનું, રિવર્સિબલ એટલે કે એવી પદ્ધતિઓ કે જે કાયમી પદ્ધતિ નથી. રિવર્સિબલ નથી એટલે કાયમી નથી. રિવર્સિબલ અહીંયા તમે ગુજરાતી કાઉન્સમાં લખી નાખજો કે કાયમી નથી, બરાબર. અહીંયા આવો પ્રશ્ન આવું જ્યારે લખેલું આવે છે, બરાબર, રિવર્સિબલ, ત્યારે તમારે શું લખવાનું કે કાયમી નથી. તો હવે તમને જવાબ આરામથી ખબર પડી જશે, બરાબર. વિડીયોને લાઈક જરૂર કરી દેજો મિત્રો. ઓકે, હવે નીચેનામાંથી કઈ પદ્ધતિ રિવર્સિબલ નથી. હવે આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે આપવાનો છે કમેન્ટ બોક્સમાં, બરાબર. જો મેં તમને શીખવાડી દીધું છે એ 2 વાર થઈ ગયો છે ટ્યુબેક્ટોમી, બરાબર. ઓકે મિત્રો, હવે ઓસીપીમાં કેટલી ગોળી હોર્મોન્સની હોય અને કેટલી ગોળી આયરનની હોય. તો કે હોર્મોન્સની કેટલી ગોળી હોય છે, તો કે 21 ગોળી હોર્મોન્સની હોય છે. તો અહીંયા પણ ઓપ્શન આ સાચો છે. ચલો આગળ જોઈએ, બરાબર. ઓકે, તો અને 7 ગોળી આયરનની હોય છે, લોહ તત્વની 7 હોય છે, પરંતુ 5 હોતી નથી. એટલે બંને જવાબ પણ ખોટો પડે અને એક પણ નહીં, એ પણ ખોટો પડે. તો કયો જવાબ સાચો છે, તો કે 21 હોર્મોન્સ અને 7 આયરન્સની ગોળી સાચો જવાબ છે. સ્પેશિયલ માર્કેટિંગ પ્રોગ્રામ મુજબ કઈ દવા બજારમાં સસ્તા ભાવે મળે છે. તો સ્પેશિયલ માર્કેટિંગ પ્રોગ્રામ મુજબ જે માલા ડી છે, બરાબર. તો કઈ માલા, તો કે માલા ડી છે એ સસ્તા ભાવે મળે છે, બરાબર. ઓકે, હવે મિત્રો માલા એન કઈ જાતિ માટે અસરકારકતા છે, બરાબર. એટલે કોણ વાપરી શકે, તો કે પુરુષ મહિલા બંને વાપરી શકે, મહિલા વાપરી શકે, તમામ. તો મિત્રો યાદ રાખજો, ફક્ત મહિલા માટે છે, બરાબર, પુરુષો માટે નથી. પુરુષ મહિલા માટે પણ નથી, તમામ માટે પણ નથી, ફક્ત ઓનલી વન મહિલા માટે છે. હવે જોઈએ કુટુંબ નિયોજનની પદ્ધતિ કઈ પદ્ધતિમાં ઓવ્યુલેશન અટકાવવામાં આવે છે, બરાબર. ઓવ્યુલેશન કઈ પદ્ધતિથી અટકે છે, બરાબર. તો મિત્રો આ જે પ્રશ્ન છે, બરાબર, એમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે ખાસ કરીને જે સ્પર્મિસાઇડ છે, બરાબર. આ જે સ્પર્મિસાઇડ એ શું કરે છે, તો કે સ્પર્મનો નાશ કરે છે. પરંતુ જે ઓસીપી છે, બરાબર, ઓસીપી છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે. જો તમને શીખવાડી દો, આ જે સ્પર્મને અટકાવે છે, બરાબર, અને આ શું કરે છે, તો કે સ્પર્મનો નાશ કરે છે. અને આ આપણો જવાબ છે એ ઓસીપી શું કરે છે, તો કે ઓવ્યુલેશન અટકાવે છે. કઈ દવા બજારમાં સબસિડીમાં રેટમાં મળે છે. તો જ્યારે પણ સબસિડીની વાત આવે ત્યારે તમારે હંમેશા શું યાદ રાખવાનું કે માલા ડી યાદ રાખવાનું છે. બજારમાં સસ્તા ભાવે મળે છે, બરાબર. ઓકે, અથવા સસ્તા ભાવનું પૂછે, બરાબર, કે સસ્તા ભાવમાં કઈ ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ મળે છે, તો કે માલા ડી મળે છે. હવે કુટુંબ નિયોજન માટે કઈ રીત ઓસીપીમાં કઈ બાબત ખોટી છે, બરાબર. ઓસીપીમાં કઈ બાબત ખોટી છે, તો હવે કઈ ખોટી છે એમ કીધું છે, બરાબર. તો કે સલામત છે. ઓકે, સ્ત્રી જાતે નિર્ણય લઈ શકે છે, એકાંત સમયની જરૂર પડે છે, અને શસ્ત્રક્રિયામાં જરૂર પડતી નથી. તો મિત્રો યાદ રાખજો, અહીંયા કઈ બાબત ખોટી છે, તો કે અહીંયા આ જે એકાંત સમયની જરૂર પડે એ બાબત ખોટી છે. ઓકે, કારણ કે જે ઓસીપી જ્યારે લેવાની હોય છે ત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો એકાંત સમયની જરૂર પડતી નથી. એટલે આ આપણો જવાબ છે, બરાબર. કે શસ્ત્રક્રિયા કરવામાં આવતી નથી એ બાબત સાચી છે. જાતે સ્ત્રી નિર્ણય લઈ શકે છે એ બાબત પણ સાચી છે, અને સલામત છે એ પણ સાચી બાબત છે. ઓકે, હવે વાત કરીએ આગળ. ગર્ભનિરોધક ગોળીમાં કઈ બાબત અયોગ્ય છે, બરાબર. હવે જે આ ગર્ભનિરોધક ગોળી છે એમાં કઈ બાબત અયોગ્ય છે, બરાબર. તો કે એનીમિયા અટકાવે છે, ચાન્સ ઘટાડે છે. એટલે આ બાબત કેવી છે, તો કે યોગ્ય છે. તો આ તો જવાબ ન બને, બરાબર. મેન્સ્ટ્રુએશન વખતે દુખાવો અટકાવે, બ્રેસ્ટની ગાંઠ અને ઓવેરિયન સિસ્ટ સામે રક્ષણ પણ આપે. તો કે આ બાબત પણ સાચી છે. અનિયમિત માસિક ચક્ર નિયમિત કરે અને પેલ્વિકમાં ઇન્ફેક્શન ઘટાડે. આ ત્રણ બાબત સાચી છે. એટલે આમાંથી કોઈ જવાબ આવતો નથી, એટલે એક પણ નહીં. આપણો જવાબ શું બનશે, તો આપણો જવાબ બનશે એક પણ નહીં, બરાબર. કઈ બાબત પૂછવામાં આવતી, ઓકે, કઈ બાબત અયોગ્ય છે, તો કે આમાં એવી એક પણ બાબત નથી કે જે અયોગ્ય છે, એટલે એક પણ નહીં આપણો જવાબ સાચો પડશે. હવે મેન્સ્ટ્રુએશન હિસ્ટ્રીમાં કઈ બાબત પૂછવામાં આવતી નથી. જો મિત્રો પૂછવામાં આવતી નથી એવું પૂછ્યું છે, તો કે એલએમપી ડેટ, તો કે આ પૂછવામાં આવે છે. માસિક ચક્રના દિવસો, બરાબર, તે માસિક ચક્રના દિવસો કેટલા છે એ પૂછવામાં આવે છે.
2 ચક્રનો સમયગાળો પૂછવામાં આવે છે, બરાબર. માસિક સમય દરમિયાન જે ભોજન છે એ એવું કાંઈ પૂછવામાં આવતું નથી, એટલે આ જવાબ સાચો બને છે. ઓકે. હવે ઓક્સિપિટલ હિસ્ટ્રીમાં શું પૂછવામાં આવતું નથી, બરાબર. ઓક્સિપિટલ હિસ્ટ્રી છે, ઓક્સિપિટલ હિસ્ટ્રીની અંદર તો કેટલા બાળકો છે એ પૂછવામાં આવે છે. છેલ્લા બાળકની ઉંમર, તો કે છેલ્લા બાળકની ઉંમર પૂછવામાં આવે. ત્યારબાદ બાળક ફીડિંગ લે છે કે નહીં તે પૂછવામાં આવે છે. બાળકને છેલ્લે કેટલા રોગ થયેલ છે એ પૂછવામાં આવતું નથી. તો છેલ્લા બાળકની જે ઉંમર છે એ પણ પૂછવામાં આવે છે. એટલે આપણો જવાબ શું બને છે, તો કે બાળકને છેલ્લે થયેલ રોગનું નામ એવું કંઈ પૂછવામાં આવતું નથી. એટલે આપણો જવાબ શું પૂછવામાં આવતું નથી એવું પૂછ્યું છે. તો આવું કંઈ પૂછવામાં આવતું નથી, જે કે બાળકને કોઈ છેલ્લો રોગ થયો છે એવું કંઈ પૂછવામાં આવતું નથી. બાકી 3 બાબત છે પૂછવામાં આવે છે. મિત્રો આ પ્રશ્ન ડાયરેક્ટ પ્રશ્નો નથી, બરાબર. આ તમને થોડું વિચારવા મજબૂર કરે એવા પ્રશ્નો છે, એટલા માટે તમારે સમજવાના છે. પણ નીચેનામાંથી કઈ સ્ત્રીને મેડિકલ ઓફિસર સમક્ષ રિફર કરશો નહીં, જો નહીં કીધું છે, બરાબર. તો ઉંમર 40 કરતાં વધુ હોય તો આ વાત ખોટી છે, એને તો રજૂ કરવી જ પડે. સ્તનપાન કરાવતી મહિલા સમય 6 મહિના કરતાં ઓછો હોય તો એને પણ શું કરવું પડે, તો કે રજૂ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. ઓકે. હવે પલ્સ રેટ 120 કરતાં કેવા વધુ હોય, કે બ્રેસ્ટમાં કોઈ ગાંઠ ન હોય, તો મિત્રો યાદ રાખવાનું છે, જો ઉંમર કરતાં જે ઉંમર 40 કરતાં વધુ હોય, બરાબર, તો તેને શું કરવાનું છે, તો તેને ડૉક્ટર સામે રજૂ કરવાની છે. ઓકે. પરંતુ સ્તનપાન કરાવતી મહિલાનો સમય 6 મહિના કરતાં ઓછો હોય, બરાબર. 6 મહિના કરતાં કેવું હોય, તો કે ઓછો હોય, તો આ મહિલાને શું કરવાનું છે, આને પણ રિફર કરવી પડશે. પલ્સ રેટ 120 કરતાં વધુ હોય તો પણ એને રિફર કરવી પડશે. તો બ્રેસ્ટમાં કોઈ ગાંઠ ના હોય, જો મિત્રો અહીંયા શું કીધું છે, કોઈ ગાંઠ ના હોય. હવે બ્રેસ્ટમાં કોઈ ગાંઠ નથી, એટલે કે આને કોઈ તકલીફ નથી, તો હવે એને રિફર કરવાની કોઈ જરૂર નથી, બરાબર. એટલે આપણો આ જવાબ બને છે. ચલો હવે નીચેનામાંથી કઈ સ્ત્રીને મેડિકલ ઓફિસર સમક્ષ રિફર કરશો નહીં, બરાબર. તો બ્રેસ્ટમાં કોઈ ગાંઠ હોય, જો મિત્રો ગાંઠ હોય, અત્યારે શું છે ઓપ્શનમાં છે, તો આને રિફર કરવી પડશે. ઓકે. હા, તો આને કરવી પડશે. હાથ પગ સોજા હોય, હા, તો આને પણ કરવી પડશે. યુરિનમાં આલ્બ્યુમિનની હાજરી હોય તો પણ કરવી પડશે. કુપોષણ ના હોય, બરાબર. તો કુપોષણ ના હોય તો શા માટે એને આપણે રજૂ કરવાની છે, તો નથી કરવાની, બરાબર. ડૉક્ટરને કહેવાનું પણ નથી. પરંતુ જો જો આની જગ્યાએ એવું હોય કે કુપોષણ હોય તો એને પણ ડૉક્ટર સામે રજૂ કરવી પડશે. તો યાદ રાખવાનું છે, જવાબ આપણો શું બને છે, કે પ્રશ્નનો જવાબ નંબર ડી બને છે. મિત્રો વિડીયોને લાઇક જરૂર આપી દેજો. ઓકે. હવે ગર્ભનિરોધક ગોળીની આડઅસર કઈ નથી, જો મિત્રો ગર્ભનિરોધક ગોળીની આડઅસર કઈ નથી એવું પૂછ્યું છે, બરાબર. મોસ્ટ ટાઈમથી છે. તો હવે યાદ રાખજો કે વજન વધે છે, લોહીનું દબાણ વધે છે, બ્રેસ્ટમાં દુખાવો થાય છે, કે મોંમાં ચાંદા પડવા. તો મોંમાં ચાંદા પડવા, બરાબર, એ શું, એ ગર્ભનિરોધક ગોળીની સામાન્ય આડઅસર નથી. આ બધી કેવી અસરો છે, તો કે સામાન્ય આડઅસર છે, બરાબર. હવે ગર્ભનિરોધક જે ગોળી છે એ માસિકના કેટલા દિવસમાં ચાલુ કરવામાં આવે છે, તો કે 5 દિવસમાં ચાલુ કરવામાં આવે છે. હવે એમટીપી અથવા એબોર્શનના કેસમાં ગર્ભનિરોધક ગોળી કેટલા દિવસથી લઈ શકાય છે, તો કે પહેલા દિવસથી લઈ શકાય છે. હવે ગર્ભનિરોધક ગોળી શરૂ કર્યાના કેટલા માસની અંદર ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે, મિત્રો યાદ રાખજો, બરાબર. તો ગર્ભનિરોધક ગોળી શરૂ કર્યાના કેટલા માસ, બરાબર, કેટલા માસની અંદર ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જરૂરી છે, તો 3 માસની અંદર સંપર્ક કરવો જરૂરી છે. હવે મહિલાને પ્રસૂતિ બાદ ગર્ભનિરોધક ગોળી કેટલા સમય બાદ લઈ શકાય છે, બરાબર. તો મહિલાને પ્રસૂતિ બાદ ગર્ભનિરોધક ગોળી કેટલા સમય બાદ પ્રસૂતિ થઈ હોય, બરાબર, તો ત્યારબાદ 6 મહિના બાદ લેવામાં આવે છે, બરાબર. યાદ રાખવાનું છે 6 મહિના. કેટલા વર્ષથી વધારે ઓસીપી લેવાની સલાહ યોગ્ય નથી, બરાબર. તો કે 5 વર્ષથી જો સતત ઓસીપી લીધી હોય ત્યારબાદ ઓસીપી લેવાની સલાહ યોગ્ય નથી, એટલે કયો જવાબ બને છે, 5 વર્ષ. સ્થિતિ પ્રમાણે પાણીના કેટલા પ્રકાર છે, જો મિત્રો યાદ આવ્યું, સ્થિતિ પ્રમાણે કે ત્યારે પાણીના 3 પ્રકાર છે. સ્થિતિ પ્રમાણે નગરપાલિકામાં પ્રશ્ન ખાસ વાંચજો, નગરપાલિકામાં ઘન કચરાના વર્ગીકરણના કેટલા ભાગ છે, તો 4 ભાગ છે, બરાબર. અને જે તમને 7 યાદ આવે છે, બરાબર, એ શું છે, તો કે કચરાના પ્રકાર છે, બરાબર. કયા કયા પ્રકારના કચરા છે, બરાબર. ઔદ્યોગિક કચરો છે, એ બધા શું છે, તો કે કચરાના વર્ગીકરણના પ્રકાર છે. પરંતુ અહીંયા પ્રશ્ન સમજજો, શું કીધું છે, તો કે નગરપાલિકાના ઘન કચરાનું વર્ગીકરણ કેટલા ભાગમાં છે, તો કે 4 ભાગમાં છે.
ઓકે મિત્રો, ચલો આગળ જઈએ. હવે ઈ કચરામાં કેટલા ટકા કચરો રિસાયકલિંગ કરી શકાય? તો મિત્રો યાદ રાખવાનું છે, 6% કચરાને શું કરી શકાય? તો કે રિસાયકલિંગ કરી શકાય. પણ કેવો કચરો? ઈ કચરો. હવે મિત્રો યાદ રાખો કે જે ઈ કચરો છે, બરાબર, ઈ કચરાનું એક ઉદાહરણ મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર, જો કોઈને આવડતું હોય તો જરૂર કહેજો. ચલો આગળ વધીએ આપણે. જાહેર સ્થળ પર કચરો એક કરવો, બરાબર, એક કરવા રાખેલા બિન્સને કેટલા ઘન સેમીની અંદરની ક્ષમતા હોય છે? બરાબર, તો 0.5 થી 0.7 ઘન સેમી હોય છે. નીચેનામાંથી કોને સરકાર ડેપો હોલ્ડર તરીકે નિમી શકતા નથી? બરાબર, તો આશાને નિમી શકે છે, આંગણવાડીને નિમી શકે છે, પાનના ગલ્લાવાળાને પણ નિમી શકે છે. તો અહીંયા જવાબ કયો બનશે? તો એક પણ નહીં. એટલે આ ઉપરના ત્રણને ડેપો હોલ્ડર તરીકે સરકાર નિમી શકે છે, બરાબર, અને શિક્ષકને પણ નિમી શકે છે, બરાબર. ઓકે, હવે મિત્રો મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે, ગર્ભનિરોધક ગોળી જેક લિપિસે ક્યારે વિકસાવી હતી? તો મિત્રો યાદ રાખો, જેક લિપિસે 1960માં વિકસાવી હતી. હવે તમને એમ થાય કે 1909 સર જવાબ આવે છે, પરંતુ 1909 ક્યારે આવશે એના માટે તમે શાંતિ રાખો, બરાબર. હવે જોઈએ કે જ્યારે પ્રોપર્ટીનું પૂછ્યું હોય ત્યારે 1909 આવશે, જે ગોફેનબર્ગે નિમિત્ત હતી, બરાબર. આ રીતે કન્ફ્યુઝન થવું જોઈએ નહીં, બરાબર. ચાલો આગળ જોઈએ. હવે કઈ પેઢીના ગર્ભનિરોધક સાધનમાં કોપરટીનો ઉપયોગ થતો હતો? બરાબર, તો જ્યારે કોપરટી છે એ બીજી પેઢીમાં થતો હતો. કઈ પેઢીમાં? તો કે સેકન્ડ જનરેશનમાં કોપરટીનો ઉપયોગ થતો અથવા થાય છે. ઓકે, હવે કઈ પેઢીના ગર્ભનિરોધક સાધનમાં લિપિસ લુપસનો ઉપયોગ થતો? બરાબર, તો લિપિસ લુપસ છે એ પ્રથમ પેઢીમાં, એટલે કે પહેલી પેઢીમાં થતો હતો. હવે મિત્રો જોઈએ કે કોપરટીની પાછળના આંકડા શું દર્શાવે છે? બરાબર, શું સાચું છે? બરાબર, પાછળના આંકડા શું દર્શાવે? તો કે પ્રોપર્ટીની પાછળના જે આંકડા છે, બરાબર, એ શું દર્શાવે છે? તો કે સરફેસ વિસ્તારની તારીખ, તો કે ના. સરફેસ વિસ્તારના સમય, તો કે ના. ડોઝ, તો કે ના. તો વિસ્તાર આંકડા શું દર્શાવે? તો કે સરફેસ વિસ્તાર દર્શાવે છે. ઓકે, પાછળના આંકડા શું દર્શાવે છે? તો કે આંકડા એ સરફેસ વિસ્તાર દર્શાવે છે. હવે ત્રીજી પેઢીની ગર્ભનિરોધકમાં શું હોય છે? બરાબર, તો કે ત્રીજી પેઢીની જે ગર્ભનિરોધક છે, બરાબર, તેમાં શું હોય છે અથવા કયો હોર્મોન્સ હોય છે? તો કે પ્રોજેસ્ટેરોન હોય છે, બરાબર. ઇસ્ટ્રોજન હોતો નથી. ઇસ્ટ્રોજન ક્યાં હોય છે? તો કે મહિલામાં જોવા મળે છે. તો મિત્રો થેન્ક યુ, અને વિડીયોને લાઇક કરતા જજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. ઓકે.